सो परमेश्वर की प्रैजेंस में तुहाडा सारे स्वागत अज फिर आप फिर कुछ समा जिहड़ा आ परमेश्वर जीजस दे नाल लगावांगे। सो अज असी जीजस दे नाल गॉड दे नाल कुछ समा अज असी उहदियां गल्लां दे नाल असी समा थोड़ा अज असी उहनूं भी दे सकीए। हालेलुया। सो साडे जीवन दे विच असी रोज शरीरक नूं असी पहल दिन्ने आ। हालेलुया। पर लेकिन गॉड देखदा है साडे अल, जीजस देखदा है कि कदों ये इंसान मैनूं टाइम देगा। हालेलुया। सो हफ्ते दे विच एक बार, ज्यादा नहीं तो तुसी एक बार उन्होंने टाइम दे के देखो। हालेलुया। देखो उन्होंने टाइम दे के अपने शरीर के द्वारा तुहाडे जीवन दे विच शांति आएगी। सो तुसी कहोगे कि हर रोज हर हफ्ते बाद कि सानू यही दसिया जाता है। हालेलुया। सो ये इसलिए दसिया जाता है क्योंकि जिन्हें सानू बनाया आ, जेड़े जीजस ने सानू बनाया आ, गॉड ने सानू बनाया आ, वो जानता है कि ये इंसान नू समय समय सिर किहड़ियां चीज़ां की जरूरत हैगी। हालेलुया। सो आपां गल करन वाले हैं हालेलुया। मैं चाहना कि तुम लाइव मीटिंग को शेयर करो आपो अपने ग्रुपां दे विच। सो अज असी जीजस दे नाल गल करने वाले हैं। हालेलुया। अज असी कुछ समा जिहड़ा आ असी उस गॉड नूं देण वाले अपने शरीर दे द्वारा। हालेलुया। कि थोड़ा समा असी जदों गॉड नूं दवांगे, जीजस नूं दवांगे, देखो तुहाडी जिंदगी च बदलाव किद्दां आंदा। हालेलुया। तुसी शांति नूं रिसीव करोगे, चाहे तुसी लोकां दे द्वारा सताए गए हो, चाहे तुसी टेंशन दे मरीज हो, चाहे तुसी किसी भी तरह दे प्रॉब्लम दे शिकार हो, पर जदों तुसी जीजस दे नाल बैठोगे, उहदे नाल प्रार्थना करोगे, ये प्रैक्टिकल तुहाडे जीवन दे विच बदलाव आएगा। हालेलुया। जदों असीं शरीर के अनुसार बदलाव करना होवे, जदों असीं संसार दे विच बदलाव किसी भी चीज़ां दा बदलाव करना होवे ते सानू हत्थां पैरां दी और दिमाग की जरूरत हुंदी है। हालेलुया। पर लेकिन जदों असीं अपने शरीर का बदलाव करना है तो उदों सानू किस चीज़ की लोड़ हुंदी है? सानू प्रार्थना की लोड़ हुंदी है। हालेलुया। सानू वचन की लोड़ हुंदी है। हालेलुया। अज असीं सो गल करने वाले हैं गुड फ्राइडे की। सो 15 तरीक वाले दिन गुड फ्राइडे सीगा, तो तुसीं सब जानते हो, क्रिश्चन मेरे भैन भरा सारे जानते हैं कि गुड फ्राइडे वाले दिन की हुंदा। हालेलुया। उस दिन परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, पूरी मानव जाति लिए जान दी। हालेलुया। मैं चाहना कि तुम इस लाइव मीटिंग को शेयर करो आपो अपने ग्रुपां दे विच। हालेलुया।
ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ? ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਪਰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੌਮ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਵਸਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੌਮ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੀਸਸ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੌਮ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੌਮ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਜੀਸਸ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਜਾਨ ਸਭ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬਿਆਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਆ, ਲੋਕ ਮਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭੁਲੇਖਾ ਜੀਸਸ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀਸਸ ਇਦਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਮਤਕਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਜਤਾਇਆ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਮੇਰੀ ਸਾਥ ਦੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਿਸਮਤ ਮੇਰੀ ਸਾਥ ਦੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜੀਸਸ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਭ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਆ, ਕਿਸ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ
ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਐਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾਨਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮੋਲਡ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2022 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਨ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਪ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਰਹੇਗਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਸੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆ, ਮੈਂ ਅਧੂਰਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਵੀ ਉੱਠਿਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੋਡ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੱਸਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅੱਗੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਬਚਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਅੱਜ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨ ਆਫ ਗॉड ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਜਾਨ ਦੇਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤਾਜ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾਂ, ਕਰੂਸ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਜਾਨ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜੀਸਸ ਨੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਟਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੂਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀਸਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਡ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਲਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀਵਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰੂਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਟਕਵਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਆ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਅੰਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੀਸਸ ਨੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਲੀਵ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਚੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ, ਇੱਕ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਾਊਡ ਏਰੀਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਗਾ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀਸਸ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੋਖਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਹੀ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਪਣਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਆ, ਸੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਲੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੱਚ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਔਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਚੋ ਤੇ ਬਚਾਓ, ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਰੱਖੋ। ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸੈਪਰੇਟ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜੀਸਸ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੀਸਸ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਓ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀਸਸ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਓਗੇ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਓਗੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਸੋ ਇਹ ਸੰਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਜਨ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਮਰਥੀ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਛੂ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਪ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਪੂਰੇ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਲਦ ਬਚ ਸਕਣ, ਬਚਾ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਵੱਲ ਲੱਗ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚ ਕਦੀ ਲੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਸੀਵ ਗ੍ਰੇਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਜੀਸਸ। ਰਸੀਵ ਗ੍ਰੇਸ ਅਰੀ ਬਲਾ ਸੁੰਦਨਾ ਰਾਖੂ ਸਿਕਦਨ ਲਿਖੋਰੀ ਬਾਲਾ ਬਾਬਾਰੀ। ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਬਲ ਦੇਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕੋ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸਿਪਲਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹਰ ਡਿਸਿਪਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੋ। ਇਹ ਵਾਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੀਸਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ। YouTube ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ।